हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ GR ਅਪਡੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ SST ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ। 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। तो इस वाली वीडियो ये पेपर तो पूरा ही सॉल्व करवाने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में एंड तक वेखते रहना। और इस पेपर का PDF फाइल डाउनलोड करने लिए अपना टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जी। टैलीग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हुणे पेपर तो पूरा ही सॉल्व करवा देने जी। पहला हाँ जी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला जी, रुखां दे पत्तियां दे गलन सड़न ते किहड़ी खाद बनती है? उत्तर आ जाऊगा जैविक खाद। समुद्री जहाज़ का नाम दसो। उस समुद्री जहाज़ का नाम दसो जिसनूं जापान ने तैयार किया है अते जिस दी वरतों समुद्री खेतर विच तेल की खोज करने लई की जा रही है। उत्तर आ जाऊगा सागर स्मार्ट। तीसरा है, किहड़ी क्रांति के सिट्टे वजों 1967 तो 68 पिछों फसलों के उत्पादन विच बहुत तेज़ी नाल वाधा होया? उत्तर आ जाऊगा हरी क्रांति। चौथा जी, कोई एक भूमि सुधार लिखो। उत्तर आ जाऊगा जिमीदारी प्रथा का खात्मा। प्रश्न नंबर 5, कन्हैया मिसल दी उस नेता का नाम दसो जिसने महाराजा रणजीत सिंह के आरंभक जीवन विच महत्वपूर्ण रोल अदा किया? उत्तर आ जाऊगा सदा कौर। प्रश्न नंबर 6, वो किहड़ी जित सी जिस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह नूं अकाली फूला सिंह दीआं सेवावां प्राप्त होईयां? उत्तर आ जाऊगा अमृतसर दी जित। 7वां प्रश्न है, गरीब अते लताड़े गए भारती लोकां नूं छेती अते सस्ता न्याय दिवाउण लई किहड़ियां अदालतां होंद विच आईयां? उत्तर आ जाऊगा लोक अदालतां। 8वां जी, 1885 ईस्वी विच A.O. ह्यूम की अगवाई विच किहड़ा राजनीतिक दल होंद विच आया? उत्तर आ जाऊगा इंडियन नैशनल कांग्रेस। हाँ जी, भूगोल का आगे जी, हेठ लिखे प्रश्नों विचों किसी एक प्रश्न का उत्तर 50 तो 60 शब्दों विच लिखो। हाँ जी, पहला जी, हरी क्रांति दीआं कोई 2 विशेषतावां लिखो। हरी क्रांति दी मुख्य विशेषतावां हेठ लिखियां हन। इस तो खेती का मशीनीकरण हो जाता है अते उत्पादन विच बहुत वाधा हुंदा है। जुताई बिजाई अते गहाई दे लई मशीनां दा प्रयोग हुंदा है। रसायनिक खाद अते चंगी किस्म के बीजां दा प्रयोग भी किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत विच पौण शक्ति का की महत्व है? उत्तर आ जाऊगा पौण शक्ति अनंत शक्ति है अते इस दी वरतों विच खर्च भी घट आउंदा है। इस नाल दूर दराडे स्थित थलिस्ताना उत्ते पौण शक्ति नाल नवे उद्योग कायम किए जा सकते हैं। भारत विच प्रयोग इस नाल देहाती खेतरां विच सिंचाई का काम लिया जा रहा है। पौण खेतर बना के बिजली प्राप्त की जा रही है। इत्थों पैदा हुई बिजली नूं ग्रिड प्रणाली विच शामिल कर लिया गया है। अगे जी अर्थशास्त्र, इस विच भी हेठ लिखे प्रश्नों एक प्रश्न देना जी उत्तर। हाँ जी, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई भी एक प्रश्न का उत्तर कर सकते हो जी। तुहानूं दोवां ही प्रश्नों के उत्तर करवाउंदे हैं। पहला जी, भारतीय अर्थव्यवस्था विच खेतीबाड़ी का की महत्व है? उत्तर आ जाऊगा भारतीय अर्थव्यवस्था विच खेती का महत्व हेठ दिते अनुसार है। रोजगार का मुख्य स्रोत, इस धंधे विच भारत की कुल जनसंख्या का 46.2% भाग प्रत्यक्ष रूप विच लगा होया है। इसलिए खेती भारतीयों के रोजगार का मुख्य साधन है। राष्ट्रीय आमदन विच खेती का योगदान, खेती राष्ट्रीय आमदन विच एक वड्डा भाग प्रदान करती है। राष्ट्रीय आमदन का लगभग 15.3% भाग खेती तो ही प्राप्त होता है। रोजगार का साधन, भारतीय खेती भारत की मजदूर संख्या के सब तो वध भाग नूं रोजगार प्रदान करती है।
ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1967 ਤੋਂ 68 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅੰਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਹਿੰਦ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਚਾਨੰਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ 1000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 22 ਮਈ 1710 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਚਾਨੰਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਭਾਈ ਭਾਗੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਨਾ ਲਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 150 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ।